program with Tamil Taiwaldi. I request all of you to stand on your feet. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கீழொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் நெற்கணமும் மதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தத்த சிறு பிரிநுதலும் தரித்தளமும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை ஓர் அணிகுறகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த வெறும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே. Thank you, dear sister. Brothers, kindly please be seated. Now this is the time for welcome speech. I call upon Brother Ganesh to give a warm welcome speech. Let's give a big round of applause. Good morning to everyone, respected Chief Guest, our Empress President, and most importantly my trainer and the fellow batchmates and their parents. I am Mr. Vinesh from class 10. On behalf of the Empress, today is the 10th and the final day of the spoken English class. I am happy to welcome you all in this moment. We finally made it to the grand finale. I welcome you all to this final day. Thank you. Thank you, dear Brother Ganesh, for this wonderful speech. Now, next, this is the time for feedback from all the students of this summer course. Firstly, I would like to call Brother Dhamnasan to give a feedback of this class. Good morning, everyone. I am William Dhamnasan. I am currently studying in 10th grade in Annai Metric High School in National. I am really great. I like this spoken English class in the 9th standard and in Annai Metric High School. I am speaking fluently in English in this class. In the last class of the spoken English class, I like this spoken English class in language. Thank you, brother, for your valuable feedback. Let's give a big round of applause. Secondly, I call upon Haridev to give a feedback of this summer course. Elements. Good morning everyone, I am Haridev. I am based from Kulamakalam. I am here from Kulamakalam. The 10 days class is like equal to 10 days class. The spoken class is most important to our life. The spoken is like to be great and brave. Thank you, brother Haridev, for your valuable feedback. Thirdly, I call upon brother Pragadish to give his feedback on the summer course. Morning sir, I am G. Pragadish. I am studying in 5th standard from Annai Metric High School. I went to spoken English class, but I did not go for 4 days. I went to on the
fifth day I was very afraid, but 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 I saw the students that my fear disappeared on the sixth day. I clearly understand the lesson because of Dr. Sir. Sir, thank you. Thank you, brother Jagadish, for your valuable feedback. Fourthly, I would like to invite Sarvesh to give his feedback on the summer course. Good morning everyone, Good morning everyone, I am Sarvesh. I am currently pursuing in 9th grade from Unnamed Facility School. I would like to share about my feedback about the spoken English class. I came from first day, I was very afraid. The spoken sir start the first lesson from today. That is break the ice and self introduction. It is mean by to do something, remove the our words, silence and tensions that remove the strangers. Next, all the days went to the more fun and studies and enjoy the more knowledge games, etc. I know the more words and more lessons. I spoke fluently English. Thank you so much for spoken sir and president sir, all of them. Thank you, brother Sarvesh, for his wonderful and valuable feedback. Finally, I call upon Melvin to give a feedback about on this summer course. Good morning everyone, I am Melvin. First of all, spoken English is a very important thing in our life. The 10 days was extraordinary developing my spoken English. I am lucky because Sam sir was teaching well in 10 days. Thank you. Thank you, brother Melvin, for this valuable feedback. Okay, நமக்கு இன்னும் rest of the 2 students இருக்காங்க, அவங்களோட feedbacks கேட்கலாம். I call upon Mahalakshmi to give a feedback about the class. Yes, you can come forward. Afterwards, Sovia can get ready. And who are the remaining people? Okay, you both can share and let's finish. Good morning to all. I am Mahalakshmi. I am here from Kulamangalam. Spoken English is more important in our life. It helps to our life. Thank you, sir, to teach for spoken English. Thank you. Okay. Thank you, Mahalakshmi. Now we have Ovia here from 8th standard. She can come front and share the feedback about the class. Good morning to all. I am G. Ovia from 7th standard. I am coming at Nachadapatti and studying at Annai Metric Higher Secondary School. Teach spoken English. Thank you, sir. And welcoming the chief guest and president. Thank you. Thank you. And as said, முன்னாடி வந்து பேசுறதே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? இட்ஸ் கால்ட் அ ஃபோபியா. ஸோ நீங்கள் வந்து நிற்கிறதே பெரிய விஷயம் தான். அதில் வந்து இங்கே பதறாம உதறாம நடுக்கம் பிடிக்காம வந்து பேசின மனசு நினச்சிட்டு வந்து பேசுறது இட்ஸ் அ பிக் திங், இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஸோ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் யூ ஒன்ஸ் அகைன். ஓகே. We have Vamita here. You can come forward and share your feedback, share your thoughts. Yes.
6th standard. Feedback by Samuel Simon sir. Dear sir, thank you so much for your wonderful spoken English classes. Your patient guidance and particle trip have really helped me. You are building, expressing myself. Thank you. Your incredible support. Thank you. Last but not least, I would like to invite Karnesh for this feedback. Good morning everyone, I am Karnesh from class 10. First of all, thank you for your interest to coordinate the spoken class in this area, and thank you for my trainer Samuel sir for teach me extraordinary. He teach me how to speak in English and by many games and activities. So thank you sir for training me. Thank you. Thank you, Brother Karnesh, for this wonderful and valuable feedback. Now this is the time for President's speech. He is the President of M-Trust. I would like to invite him to deliver the President's speech. Let all welcome by clapping our hands. Okay, good morning to all. வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். How are you all? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Very happy to see your faces in this language center. இந்த மொழி மையத்தில் வந்து உங்களை எல்லாம் பார்த்து உங்களுடைய முகத்தை பார்ப்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது. Really, it is a wonderful option for you in this Nachandapalli. இந்த நச்சாந்திப்பட்டியிலே இது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருந்திருக்குது என்று நான் நம்புகிறேன். On behalf of our AIM Trust Education Trust, I convey my greetings for you, one and all. எங்களுடைய எய்ம் நிறுவனத்தின் சார்பில் வந்திருக்கிறவங்களை யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். Especially today, our chief guest is respected Selvam Alagappan sir. அழகப்பன் ஐயா அவர்கள் வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம். So first of all, I want to welcome our chief guest. முதலாவது நான் அவரை வரவேற்க விரும்புகிறேன். Before welcome, I can say a few words about him. அவரை பற்றி வரவேற்பதற்கு முன்பதாக ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்லுகிறேன். Before 5 years, I got a good fellowship and friendship with Ayya. 5 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஐயா அவர்களோடு கூட ஒரு நல்ல நட்பு எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. I came and visited his home, that Chettinad resort in the Medupatti. அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கிற இந்த செட்டிநாடு ரிசார்ட் பக்கத்தில் அங்கே போய் பழகுறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. Wow, it's a wonderful place. அது பார்க்கும் பொழுது மிக ஒரு அருமையான ஒரு இடம். Sir's vision is very good vision. அதை பற்றி இருந்த தரிசனம் அவருக்கு ரொம்பவே அழகான What does his vision means? He wants to spend his money for a good thing. தரிசனம் என்று சொன்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக பணத்தை செலவழிப்பது தான். I found a good leadership in him. அவரை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு நிர்வாக திறமை உள்ள நல்ல தலைவர் சார்ந்த அந்த பண்பு அவரிடம் காணப்படும். Even though he is a big shot in this land, but he shows his humility and simplicity. இந்த ஏரியாவிலே அவரை பார்க்கும்பொழுது நல்ல பெரிய லெவலில் அவர் இருந்தாலும் காணப்பட்டாலும் அவரிடத்தில் இருக்கிற தாழ்மையை பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த பிரமிப்பாக காணப்பட்டது. Recently, I was invited for his son's marriage. சமீபமாக அவருடைய மகன் கல்யாணத்துக்கு நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். Wow, the whole Chettinadu and the whole heritage people from Chennai and throughout India. I can see all the great people there. இந்தியா முழுவதும் இருந்து பல வகையான இடங்களில் இருந்து வந்திருந்த பாரம்பரியமான நடைபெற்ற காரியங்கள் எல்லாரும் வந்து அவங்க செய்த மரியாதைகள் உபசாசனங்கள் எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த ஆச்சரியமாக. So today I am very happy about his arrival. அவர் வந்திருப்பதை குறித்து நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். He is a busy man. அவர் ரொம்ப ஒரு பிஸியான ஒரு பர்சன். But he spent a few minutes, at least 10 or 15 minutes for this small program. ஒரு இந்த சின்ன ப்ரோகிராமுக்காக ஒரு 15-20 நிமிஷம் ஒரு வரைக்கும் வந்திருப்பது ரொம்ப பெரிய விஷயம். So I convey my thanks for his arrival. So அதுக்காக வந்திருக்காங்க. On behalf of our AIM, just we want to welcome him, this Vice President of AIM, Samuel will shawl and we will welcome the sir. நிறுவனத்தின் சார்பாக அவர்களை நாங்கள் சிறப்பு செய்ய விரும்புகிறோம். நன்றி.
want to tell few words about education. ஸோ இந்த கல்வியை குறித்து ஒரு சில வார்த்தையை நான் பேச விரும்புகிறேன். Yesterday in Pudukkottai district, I conducted a teachers seminar, English seminar. நேற்றைய தினம் நாங்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு கருத்தரங்கை நடத்தினோம். They are teachers in English medium, matriculation school teachers. அவர்கள் எல்லாருமே மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் பணிபுரிகிற ஆசிரியர்கள். They are working in matriculation schools but feeling hard to speak English. என்னதான் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் அவர்கள் பணியாற்றினாலும் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. So I collected all the teachers and I conducted a seminar for 3-4 hours. ஸோ அவர்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல நான் கூப்பிட்டு ஒரு 4 மணி நேரம் அவங்களுக்கு சின்ன ஒரு கருத்தரங்கை நான் நடத்தியிருந்தேன். The lessons in grammatically and practically how to speak good English with your students. ஸோ கிராமர் சார்பாக ஆங்கில பேசுவது சார்பாக இது போன்ற பல காரியங்களை கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் பாடம் நடந்தது. It was a wonderful time. அது ரொம்ப அருமையான ஒரு நேரம். So AIM Trust is giving educational services for the Pudukkottai district. ஸோ நம்முடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக இந்த மாதிரி கல்வி சேவைகள் நிறைய நாம் In செய்து 2007 I came and landed in Tirumaya. 2007 வருஷத்திலே நாங்கள் திருமயத்தில் வந்து நாங்கள் குடியேறினோம். When I came to Tirumaya, this sir is 10 years and that sir is 8 years. திருமயம் வரும்பொழுது எங்களுடைய பசங்களுக்கு அவர்கள் வயது ஒருவருக்கு 10 இன்னொருத்தருக்கு 9. They studied in a village school near the Kilachalpudi. அவர்கள் படித்ததெல்லாம் ஒரு பட்டிக்காட்டு ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க. His principal, even his principal can't speak in English. அவருடைய முதல்வரே ஆங்கிலத்தில் பேச தடுமாறுவார். But by God's grace, these two young fellows try to speak English and all good characters also. ஸோ கடவுளுடைய அருளால தான் இன்னைக்கு அவர்கள் நன்றாக ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள், நல்ல குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறார். Now he is MBA plus theological certification. He is having his BA. என்னுடைய மூத்த மகன் இந்தியா மாதம் So we totally dedicated our family for education. எங்களுடைய குடும்பம் முழுவதுமே கல்விக்கென்றே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சேவை We செய்து are not money minded. நாங்கள் காசு நோக்கத்தில் நாங்கள் எதுவும் செய்யறதில்லை. If in the city level, if we do this, we can get lakhs of money. நாங்கள் இதை போய் பட்டணத்தில் செய்திருந்தோம் என்றால் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிச்சிருக்கோம். But we are not in money minded. அதனால் நாங்கள் அந்த பணத்தை ஒரு பொருட்டாக எண்ணுவது We are கிடையாது. not rich people. நாங்கள் பணக்காரர்களும் கிடையாது. Even we doesn't have a car also. எங்களுக்கு கார் கூட ஒன்றும் கிடையாது. By two-wheeler, we are going to other places and doing this service. 2-வீலர்லேயே நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் போய் சர்வீஸ் So செய்வோம். our heart intention to give education for the rural area. ஸோ எங்களுடைய மனதார இருக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பம் என்னென்றால் கிராமங்களுக்கு போய் நல்ல ஒரு சேவை By செய்யணும். seeing our services, our minister Raghupathi sir awarded us in the program. எங்களுடைய சேவைகள் எல்லாம் பார்த்து தான் ரகுபதி அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த பொழுது எங்களுக்கு ஒரு விருது வழங்கினார். So we are getting awards from Sivaganga district and Pudukkottai district. அதனால சிவகங்கை மாவட்டமாக இருந்தாலும் சரி, புதுக்கோட்டை மாவட்டமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே எங்களை பாராட்டுவார். So very happy to attend this program. இந்த ப்ரோக்ராம் பங்கு பெறுவதில் ரொம்ப சந்தோஷம். And also I convey my thanks for the madam of this building. அது மாத்திரமில்லை, இந்த பில்டிங்குடைய ஓனர் அவர்கள் திருமதி அவர்கள் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய As a school teacher, she is having good interest to develop the students in English. அவங்க ஒரு ஸ்கூல்ல பணிபுரிகிற ஆசிரியராக இருந்தாலும் இந்த ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவங்க எடுத்த முயற்சி மிக ஒரு அரிதான ஒரு விஷயம். See, it is a good interest. அது உண்மையுமே ஒரு பெரிய ஆர்வமுள்ள ஒரு காரியம். Not only for her son or daughter, but all the children should learn English. அவங்களுடைய பையனை சொந்த பிள்ளையோ மாத்திரம் நான் கவனம் செலுத்தாதபடி எல்லாரும் கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு It's a good heart, it's a God's heart. அதுதான் நல்ல ஒரு இருதயம், ஒரு தெய்வீக குணம்னு சொல்லலாம். So I thank madam for this good service, giving this room for us. ஸோ மேம் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன். இந்த இடத்தை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு என்னுடைய நன்றி. In the future, sir will do good things for all the students in this hall. ஸோ வருகிற நாட்களிலே சார் அவர்கள் இந்த இடத்தை கொண்டு நிறைய காரியங்கள் And செய்யணும். also my beloved friends at Gunasalinayas, give a clap for him. என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் குணசீலன் ஐயா வந்திருக்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். He's worked as a staff in society. அவர் சொசைட்டிலே ஒரு நபராக பணிபுரிந்தார். Now he is a retired person. இப்பொழுது ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார். But now retirement for the social service. ஆனால் சமூக சேவை செய்வதில் அவர் ஓய்வு பெறவில்லை. He brought his grandson, 10th school topper, this academic school topper. He came with his grandson. ஸோ அவருடைய பேரனோட அங்கே வந்திருக்கிறார். அவருடைய பேரனோட பள்ளியிலே முதல் மதிப்பெண் எடுத்து 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார். Yeah, Krishna. Yes. He
is Veerakrishnan, good mark in 10th standard, yesterday result. ஸோ அவருடைய பேர் வீரகிருஷ்ணன், நல்ல மதிப்பெண் 10th எடுத்து இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்திருக்கிறார். Today we are going to award and reward him. இன்னைக்கு அவருக்கு நம்ம பரிசு கொடுக்க போறோம், அவரை நல்ல வெகுமதிகளை நம்ம தர So போறோம். our motive is to encourage the rural area students. ஸோ எங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை நம்ம அவங்களை எப்படியாவது உற்சாகப்படுத்தணும் அப்படின்னு. Okay, before Selvamaya's speech, this is going to first appreciate the 10th standard student. ஸோ செல்வமையா அவர்கள் அவருடைய உரை ஆற்றுவதற்கு முன்பதாக அவனை ஒரு பாராட்டு அவர் செய்வார்கள். Okay, this is the time for excellence in the 10th ஸோ standard. அந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாராட்டுவோம். And also we are giving a check award for him, cash award for his education. This is educational support for him. It's a bank check. He will get a bank check and he will make us cash in his own account. This is first and give a great clap and welcome our sir. Another one word I can say, total Nachandapatti, how many people population I don't know. But sir is equal to Nachandapatti, not only Nachandapatti, but all Pattis and all Tamil Nadu. One man is enough for many people. Give a clap and welcome our sir. Captain Mr. Simon, founder of Team Trust, Sam, future coach, Stanley, and the parents of Sam, grandmother, my dear fellow students here. Very good morning. Good morning. Good morning. I was very impressed to hear your introduction, the way you coordinated, the way each one shared your experiences. I was very impressed. A big clap to everyone. All this in the span of 10 days. Am I right? 10 days. So 10 days can mold a person from where you were before to what you are now. கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசுகிறேன் மாற்றி மாற்றி இட் பிகம்ஸ் ஈஸி ரைட். உங்களில் எத்தனை பேருடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் யாராவது இருக்காங்களா? உங்கள் பேரண்ட், ஃபாதர், மதர், வேறு யாராவது அப்பா அம்மா இங்கிலீஷ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்க இருக்காங்களா? படிச்சு அப்பா அம்மால இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை இங்கிலீஷ் பேச இங்கிலீஷ் பேச வீட்டில் பேசுகிறாங்க, வீட்டில் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, வீட்டில் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. பாக்கி மேக்ஸிமம் வீட்டில் இங்கிலீஷ் பேசாத பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இருக்காங்க. இந்தியா வந்து ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு நாடு. வேறு வேறு மொழிகள் இருக்கு எல்லாத்துலேயுமே. அதிகமாக இந்தியாவில் பேசப்படுற மொழி எது? ஹிந்தி. அது எதுக்கு சொல்றேன்னா அப்புறம் பின்னாடி வரும். அதிகமாக அதாவது தமிழ்நாடு அதிகபட்சம் ஒரு சவுத் இந்தியா வரைக்கும் போனீங்கன்னா தமிழ் ஓரளவுக்கு தமிழ் வந்து தமிழ்நாடை தாண்டி வேற எங்கேயும் இருக்காது. தமிழ்நாடை தாண்டி நீங்கள் அடுத்த பார்டர் நீங்கள் போனீங்கன்னா கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் கேரளாவில் அதாவது அந்த மொழி மலையாளத்துக்கும் தமிழுக்கும் கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம ஊர் படங்கள் அங்கே விடும். அதனால கொஞ்சம் சவுத் இந்தியா வரைக்கும் ஓகேன்னு சொல்லலாம். அதே இது ஆந்திரா பக்கம் போயிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தமிழுக்கு வேல்யூ இல்லை. மிச்சதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஹிந்தியாக போயிடும். அப்போ அந்த ஹிந்தி அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு பல ஜெனரேஷனாக தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி மொழியை வந்து நம்ம வந்து இங்கே ஏற்றுக்கலை, அதை கற்றுக்கலை. அதனால நம்ம ஃபுல்லாக அது ஒரு செட்பேக் இருக்குது. நம்ம ஹிந்தி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம பரிச்சயம் ஆகுது தமிழ்நாட்டில். அப்போ அடுத்ததாக ஒரு மொழி அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கிலம். இந்த இங்கிலீஷை வச்சு
கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுக்க நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போயிடலாம். ஓரளவுக்கு ஹிந்தியே பேச தெரிஞ்ச ஆளாக இருந்தால் கூட தமிழ் புரியாதவங்களுக்கு, ஆனால் இங்கிலீஷே கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும். நீங்கள் டெல்லி போனால் கூட ஹிந்தி தெரியாது கூட இங்கிலீஷை வச்சு சமாளிச்சு சொல்லலாம் எங்கே வேணாலும். ஸோ அடுத்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு மொழின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷ். அது இந்தியாவில் தான். வெளிநாடுகளில் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் படித்து இஃப் யூ கோ அப்ராட், ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் இருக்கும், நான் வந்து லண்டனில் போய் படிக்கணும், யூஎஸில் படிக்கணும், அங்கே ஒரு ஒர்க் போகணும். இப்போ நீங்கள் உலக பணக்காரர்கள் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு யூஎஸில் போய் ஒர்க் பண்ணி ஐடி ஃபீல்டில் ரொம்ப பெரிய ஆளாகி இன்னைக்கு வந்து உலக பணக்காரர்களாக இருக்காங்க. இந்தியன்ஸ் யூஎஸில் டாப் ரிச்சஸ்ட் பீப்புளில் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க யாரும் வந்து பெரிய ஒரு செல்வந்தருடைய பையனாக வந்து பிறந்தாங்க. கஷ்டப்பட்டு சார் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கிராண்ட்சன் ரொம்ப ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் அந்த 452 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காருன்னு சொன்னால் ஒரு உழைப்பினால வந்தது. அது மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வந்ததில் வந்து அங்கே போய் ரீச் பண்ணி அங்கே படித்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஒரு இங்கிலீஷுங்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் இது யூனிவர்சலி அக்செப்டட் லாங்குவேஜ். கரெக்டாக இந்தியாலையும் எங்கே போனாலும் செல்லுபடியாகும், யூஎஸ்ல செல்லுபடியாகும், லண்டனில் செல்லுபடியாகும், எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு நீங்கள் எந்த ஏர்போர்ட் போனாலும் சரி. ஏர்போர்ட் போனால் தமிழ் இருக்காது. யூஎஸ் ஏர்போர்ட்டில் போனால் தமிழில் பார்க்க முடியாது, என்ன டைரக்ஷன் தமிழில் இருக்காது, இங்கிலீஷில் தான் எழுதியிருப்பாங்க. அப்போ இங்கிலீஷ் தெரியாமல் அங்கே இருக்காள்கிட்ட இங்கிலீஷ் பேச தெரியாமல் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனதுன்னா கூட நம்மளால் போய் ஒரு டெஸ்டினேஷன் போக முடியாது. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டரில் இருக்க லாங்குவேஜ் எந்த லாங்குவேஜ் இருக்குது? ஹிந்தியில் இருக்கேன், இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ ஹிந்தி இந்தியா முழுக்க அதிகமாக பேசப்படுற லாங்குவேஜ் ஹிந்தினா கூட சாஃப்ட்வேரில் பேசப்படுற லாங்குவேஜ் என்ன? ஸோ அப்போ எது நமக்கு வந்து அடிப்படையில் தேவைன்னா இது இங்கிலீஷ். இப்போ என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் எடுத்து பார்த்தா நான் படித்த ஸ்கூல் காலகட்டத்தில் அப்போ எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சர்ஸ் அப்போ வந்து அப்போ தான் ஓரளவுக்கு இந்த ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 இண்டிபெண்டன்ஸ் எனக்கு நான் 71 போனேன். ஸோ அது ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து ஒரு யூரோப்பியன்ஸு இந்தியாவிலே தங்கியிருந்த பீரியட். அப்போ யூரோப்பியன்ஸாக இருப்பாங்க, இல்லை ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸாக இருப்பாங்க. எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் பிரிட்டிஷர்ஸு. ஸோ அவங்க லாங்குவேஜில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த ஃப்ளூவன்சி அதெல்லாம் வந்து ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அது ஓடுச்சு. அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் அப்புறம் இந்தியாவில் இருந்து அதெல்லாம் பிகம் ஓல்டு, தே வாட் பாஸ்டவே. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே படித்து வந்த ஆளுங்க டீச்சர் தான் வர ஆகிற ஒரு சூழல் வருது. அப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து ஹிந்தியை அக்செப்ட் பண்ணல, இங்கிலீஷையும் பெருசாக ஒரு வழக்கலை அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. இப்போ அதிகமாக நீங்கள் என்ன சினிமா படம் பார்க்குறீங்க? தமிழ் படம். கரெக்ட்? தமிழை தாண்டி வேற என்ன லாங்குவேஜ் படம் பார்க்குறீங்க? இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குறீங்க? பார்க்குறேன். ஸோ அப்போ தமிழ் மட்டுமே நம்ம வந்து பிரதானமாக நம்ம வச்சு நல்லது தான். தாய்மொழிங்கிறது ரொம்ப நல்லது. எல்லா கண்ட்ரிலையுமே ஒரு 5வது வரைக்கும் தாய்மொழியை தாண்டி வேறு எதுவும் படிக்காதீங்கிறாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அது உணர்வோட நம்மளோட சேர்ந்து ரத்தத்தோட உணர்வோட வர்றது தாய்மொழி மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த லாங்குவேஜை நீங்கள் படிக்கக்கூடாதுங்கிறது இல்லை. இங்கிலீஷை நல்லா பரிச்சயமாக படிக்கணும், அடுத்தது ஹிந்தி படிக்கணும். இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 மொழிகள் படித்தாளுங்க இருக்காங்க. அதனால லாங்குவேஜுங்கிறது இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமானது. அதில் வந்து இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பேசுறீங்க, முன்னாடி வந்து பேசுறீங்க. உலகத்தில் ஃபோபியான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை, ஃபோபியான்னு என்ன? பயம். ஓகே, ஒரு கமல்ஹாசன் படத்தில் வரும், இதை பார்த்தா பயம், அதை பார்த்தா பயம், இதை பார்த்தா பயம். கரெக்டாக? பயம் 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 சொல்லி வரும். அது நீங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்த மூவின்னு நினைக்கிறேன். எதை பார்த்தாலும் பயப்படுறோம் அந்த கேரக்டர். அப்படி ஒரு இதை பார்க்கும்போது உலகத்தில் ஒரு மனிதர், ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா, உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எதை நோக்கி அதிகமாக பயப்படுறான் சொல்லுங்க. ஒரு ஹைட்டாக இருக்கலாம், தண்ணியாக இருக்கலாம். எது மனுஷனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பயம்னா என்ன? ஸ்டேஜ் ஃபியர் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஃபோபியா ஆஃப் மேன். முன்னாடி வந்து பேசுறது. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணீங்க? தைரியமாக வந்து முன்னாடி தம்பியெல்லாம் போல்டாக பேசுறாங்க. ஸோ முன்னாடி வந்து பேச வைக்கிறது இருக்குதுல்ல, அதுக்கு ஒரு அப்போ உங்களுக்குள்ள இருக்க பயம் வந்து போயிடுது. இப்போ எப்படி ஒரு 10 பேர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுவாமி விவேகானந்தா, ஓகே, அவர் உலகம் முழுக்க போயிருக்காரு, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க.
அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு பிரமாண்ட ஒரு 20,000 பேர் 1,00,000 பேர் முதலமைச்சர் பண்ண மாதிரி அவ்வளோ பேர் இருக்கிற கூட்டம் எல்லாம் அவர் பேசலை. 10 பேர் 20 பேர் அப்படி பேசினவர் தான் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்னு சொல்லி சிகாகோவில் போய் பேசுகிறார். உலகமே அந்த ஒரு ஸ்பீச்சுக்கு இந்தியாவில் என்னன்றது தெரியப்படுத்துறது அவருடைய அந்த ஒரு ஸ்பீச். ஸோ அந்த மாதிரி ஒபாமா எடுத்தீங்கன்னா அவர் நீ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா யூஎஸ் பிரசிடென்டாக வந்ததுக்கான காரணம் அவருடைய பேச்சு கரெக்டாக. இப்போ இருக்க நம்ம முதலமைச்சர் நடிகர் அப்படின்றத தாண்டி நல்ல பேச்சாளர். அவருடைய பதவி பிரமாணத்தை ஒன்றும் படிக்காம ஒன்றும் பார்க்காம அப்படியே பதவி பிரமாணம் எடுத்தார். இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் வந்து முன்னாடி வந்து பேசுறதுங்கிறது வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேலண்ட். அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேலண்ட். திரைப்படங்கள் அவசியம் ஒரு லாங்குவேஜ். நான் எதுக்காக சொல்றேன், எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்து சார் சொல்றாரு. அவங்க சட்டம் படித்த ஸ்கூலு காலேஜில் பிரின்சிபலுக்கே இங்கிலீஷ் தெரியுது கரெக்டாக, பிரின்சிபலுக்கே. அப்போ அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து வர்றதில்ல அந்த ஃபினிஷிங் வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில், அதாவது கல்வியில் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் என்னன்னு சொன்னால் ஃபினிஷிங் ஸ்கூல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது என்ன ஃபினிஷிங் ஸ்கூல்? நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருவீங்க, டாக்டர் படிச்சிருவீங்க, லா படிச்சிருவீங்க, என்னென்ன பெரிய படிப்பு படித்தாலும் படிக்கிற படிப்பை வெளியே சொல்ல தெரியலைன்னா அந்த படிக்கிற படிப்பு வேஸ்ட் கரெக்டாக. எவ்வளவோ படித்தோம் அதை வெளிப்படுத்த முடியலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு வேஸ்ட். அப்போ அந்த ஃபினிஷிங் ஸ்கூலுங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் படித்த படிப்பை உங்களை நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி உங்களை நீட்டாக அதை போட்டி கொடுத்து அதை வந்து வெளிப்படுத்துறது தான் ஃபினிஷிங் ஸ்கூல். அதை தான் இந்த இடத்துல பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இது நத்திங் பட் அ டியூட்டி அண்ட் ரோல் ஆஃப் அ ஃபினிஷிங் ஸ்கூல். அப்போ அந்த ஃபினிஷிங் ஸ்கூல் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை இப்போ பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அதாவது இன்றைக்கி வந்து பெரிய வியாபாரமே இல்லை. நீங்கள் வந்து படித்த படிப்பை விட இது வந்து காஸ்ட்லியாக ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் சென்னையிலலாம் இருக்குது ஃபினிஷிங் ஸ்கூல். பட் அதை தாண்டி ரொம்ப ஒரு நம்ம ஊர் மக்களுக்கு பிரதானமாக பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் இருக்கிற மேக்ஸிமம் பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வீட்டில் பேசாத ஒரு அப்போ தமிழ்லேயே பேசி வளர்ற ஒரு ஃபேமிலி. அப்போ தமிழில் தான் அந்த இது வரும். அப்பா அம்மாட்ட பேசுறது, இங்கே சிஸ்டர்கிட்ட பேசுறது, பிரதர்கிட்ட பேசுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுறது எல்லாமே தமிழில் பேசும்போது அப்போ எப்படி அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து பிக்கப் ஆகும். அப்போ நம்ம பேச தான் ஒரு லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒரு அகாடமி உங்களுக்கு ஒரு 10 days கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் அடுத்தடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் லாங்கர் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கும் பண்ணணுங்கிறதையும் கேட்டுக்கிறேன். இப்போ திரைப்படங்களுக்கு வரலாம். நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துருக்கிறதுக்கான பெரும்பகுதி வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து அந்த ஹீரோயினோட பேர் சொன்னார் ஸ்ரீதேவின்னு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாருக்காவது தெரியுமா? த்ரிஷா தெரியுமா? த்ரிஷா தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தெரியாது. த்ரிஷான்னு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் தெரியும். இந்த காலத்தில் த்ரிஷா, நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஸ்ரீதேவி. கரெக்டாமா? கரெக்ட் தானே? அந்த ஸ்ரீதேவி நடித்த படம் எல்லாருக்கும் அந்த யூடியூப்ல அந்த இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இது மாதிரிலாம் வச்சுருக்கீங்களா வீட்டில்? எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா? நான் சொல்கிற படத்தினுடைய பேரை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கங்க. நான் சொல்கிற படத்தினுடைய பேரை நோட் பண்ணிக்கங்க. இங்கிலீஷ் விங்கிலீஷ். படத்துக்கு பேர் விங்கிலீஷ். அந்த படத்தை வீட்டில் வந்து ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவை பார்த்தேன். நான் 2 தடவை பார்க்குறதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அது ஹிந்தி படம், பட் சப்டைட்டில்ஸ் வரும், தமிழ்லையும் புரிஞ்சுக்கலாம். அதோடைய பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். 1 more டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். பேசிக்காக அந்த படம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்ரீதேவிங்கிறது ஒரு ஆக்ட்ரஸ். அவள் வந்து நான் படத்தை கதையை ஃபுல்லாக சொன்னேங்கன்னா சுவாரஸ்யம் போயிடும். ஓகே, ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு கேரக்டர் இங்கிலீஷில் எப்படி தேர்ச்சி ஆகி வரும், எவ்வளோ பிரமாதமாக இங்கிலீஷ் பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கு, அந்த லாங்குவேஜ் வந்தோன்னா ஆள் எப்படி மாறலாம், இதுதான் அந்த ஸ்டோரியுடையது. அந்த படத்தை அவசியம் நீங்கள் 2 times பாருங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த படத்துலேயே அவர் மெசேஜை சொல்கிறான். எப்படியெல்லாம் நம்ம லாங்குவேஜ் நல்லா வரும், எப்படி வரும், பேச வரும். அதை விட பெட்ரு வந்து இங்கிலீஷ் மூவிஸை பார்க்கலாம். லாங்குவேஜ் ஒன்று தான். நீ சிட்டியில் இருந்தாலும் கிராமத்தில் இருந்தாலும் லாங்குவேஜ் ஒன்று தான். அது சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் சம் குட் குரூஸ் டு டீச் யூ. இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யூஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மாதிரி ஆளுகளை விட்றாதீங்க.
ஏன்னா இந்த மாதிரி கன்னடம் பார்த்தாங்கன்னா அப்பொழுது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு வியாபாரத்தை மக்கள்கிட்ட போய் ஒரு சோஷியல் சர்வீஸாக பாமர மக்கள்கிட்ட எளிமையான மக்கள்கிட்ட இதை வந்து ஒரு கலையை வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆளுங்களை பற்றி கொள்ளுங்கள் விட்டுறாதீங்க. 10 நாள் கிளாஸ் முடிச்சு நம்ம ஒரு ஜூஸை குடித்தோம், கேரளின் மேம் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணாங்க, இடத்த ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க, நல்லா எல்லாருக்கும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருந்துச்சு, ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்டோம், ஜூஸ் சாப்பிட்டோம், தேங்க்யூ பாய்ன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தோம். அதோட பிடிக்கிறதுக்கு வேலை இல்லை. அவரை பற்றி கொள்ளுங்கள். 10 நாள் அடுத்த 14 நாள் அடுத்த கிளாஸ் எப்போ பண்ணுறீங்க? நான் தொடர்ந்து பண்ணேன், இல்லை இன்னும் பெட்டராக பண்ணோம். ஓகே, நீங்கள் அடுத்த எந்த ஊருக்கு போனாலும், சென்னை போனாலும் என்ன, நீங்கள் லண்டனில் போய் படித்தா கூட லண்டன்காரனுக்கு நச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அண்ணாந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக? தேங்க்யூ. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Okay, a good speech, potential speech, awareness speech. இல்லையா? ஐயா அவர்கள் நல்லா ஊக்கப்படுத்துகிற அளவுக்கு உங்களோட பேசியிருக்கிறாங்க. நாம் இருக்கிறது ஒரு கிராமமாக இருந்தாலும் என்ன செஞ்சிடணும், லண்டன் வரைக்கும் நம்மளை பற்றி என்ன செய்யணும் பேசுகிற அளவுக்கு. அவங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் யூடியூப் சேனல் எடுத்துனாங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகும். அப்போ உங்களை முகலில் என்ன செய்யும் சரி சார் அப்படி வந்துட்டு இவங்க பேசி கொஞ்சம் எடுக்க பார்க்கலாம். எல்லாரோடைய முகம் என்ன செய்யும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் வரைக்கும் போகும். சரிதானே? எத்தனை பேர் வருங்காலத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு போகணும்னு விரும்புகிறீங்க? கை வயிறுக்கு காட்டுங்க பார்க்கலாம். படித்து நம்ம ஊருக்கு நல்ல பேர், வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவும் என்ன செஞ்சிடணும் போயிட்டு வந்தோம். ஓகே சரி சார், உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செட்டிநாடு ரெசார்ட்னு இங்கே தான் இருக்கு. யாருக்காவது போய் பார்த்துருக்கீங்களா? அதை பார்த்தியா? நான் வேற ஊர்லேருந்து வந்து அதை போய் நான் சொல்லி சரி 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 நாம் என்ன செய்கிறோம், நமக்கு சார் கிளாஸ் சார்பாக எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருங்க அங்கே கூட்டிகிட்டு போவோம். சரியா? இதே மாதிரி அங்கே போய் உட்காந்து அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கேருந்து வர மனசே இருக்காது. சரியா? அங்கே போயிட்டு ஒரு டூர் மாதிரி ஒரு பிக்னிக் மாதிரி. நம்ம ஊரில் இவ்வளோ ஒரு இடம் இருக்கா, லொக்கேஷன் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெள்ளைக்காரன் வந்து இங்கே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஹாய்ட்டு போகிறார். பட் நம்ம இங்கே இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம ஊருக்கு இருக்கணும் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எப்பவுமே உள்ளூரில் மாடு உள்ளூரில் எல்லாம் போகாது. அதனால there is a big resort in your place. ஓகேவா? அடுத்தது சாரோட சேர்ந்து எல்லாருமே அந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் போய் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? சரி, இப்போ நிகழ்ச்சி நம்ம நிறைவு செய்யலாம். இப்போ சாருடைய கையில் நான் மீன் ப்ரோக்ராம். Okay, students, so we have a good advice, a great advice from dear sir. So அவருடைய அட்வைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லையா? ஸோ ஜஸ்ட் try to follow all the advices. சார் சொன்னது ரொம்ப சிம்பிளாக 2 விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். என்ன சொல்லியிருக்காரு? வாட்ச் இங்கிலீஷ் மூவிஸ், வாட்ச் இங்கிலீஷ் நியூஸ். இதை செஞ்சீங்கனாலே போதும். யூ கேன் கெட் அ குட் ப்ரொனன்சியேஷன், யூ வில் ஹாவ் அ குட் கம்யூனிகேஷன் நாலேஜ். ஓகே, யூ கேன் ஈஸிலி டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். Now I would like to hear the feedback from the parents also, because parents இவங்க 10 நாள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் தான். அவங்க டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டு திரும்பியும் 2 hours கழிச்சு நிறைய பேர் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்கீங்க. அண்ட் உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் பிள்ளைங்க இங்கே வந்திருக்க முடியாது. அதனால் இந்த 10 நாட்களில் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பார்த்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன, பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சா, எப்படி இருந்தது, உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் ஐ வாண்டட் டு நோ. ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட் ஆர் 2 பேர் யாராவது வந்து சொல்லலாமா? பெற்றோர்களா? பெற்றோரா? இது 10 நாளுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இப்போ வந்து இன்னும் 15 நாள் 1 மாதம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இருந்தாலும் வித்தியாசம் தெரியுது. அது தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப நன்றி. ஓகே, இன்னொரு பேரண்ட் யாராவது? இங்கிலீஷ் வந்து இது பண்ணியிருக்குதுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தொடர்ந்து கிளாஸ் வச்சிங்கன்னா அது வரைக்கும் இந்த 10 நாள் வச்சது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கு. பிள்ளைகிட்ட வித்தியாசம் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நீங்க அனுப்பிச்சுடுங்க. நான் அனுப்புறேன். கிளாஸ் நடத்திடுவாங்க. அதுக்கு நேரம் தான் வந்துடும். பிள்ளைங்க ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அதுங்க பிள்ளைகள் நல்லா பரவாயில்ல. நீங்கள் இன்னும் கன்வியூ பண்ணீங்கன்னா வர சொல்லுவேன். ஓகே,
ஓகே, லாஸ்ட்ல சார் நம்ம குணசலின் ஐயா வந்திருக்கிறாங்க. அவர் பேரனோட வந்திருக்கிறார். திருமயத்திலிருந்து அவனை பைக்கில் எடுத்துச்சு. ஏன் தெரியுமா? அவர் ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார். அவர் பேரை வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறான், நல்லா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வீரகிருஷ்ணன். எவ்வளோ மார்க்? 450 கொடுத்துருக்கிறார். கொஞ்சம் எதிரி பார்க்கலாம், இப்படி போது எல்லாரும் பார்க்கட்டும். ரைட், அந்த ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு எல்லாமே தம்பியோட போட்டு வரும். திருமயம் பொருள் எல்லா ஸ்கூல்லையும் நல்லா படித்த ஸ்கூல்லேயே என்ன செஞ்சிருவாங்க, உங்களுடைய பேர்கள் அவங்களே பிரபலமாக்கிடுவாங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நல்லா படித்தா போதும். ஸ்கூல் ஃப்ளெக்ஸில் மட்டும் போடுறதில்ல, நாங்களும் உற்சாகப்படுறதுக்கு ஒரு டீமாக இருக்கிறோம். அதனால பேரனை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சின்ன அவார்டு கொடுத்துருக்குறோம். அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அவருக்கு கல்வி உதவித்தொகையோ சின்ன அமௌண்ட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சரியா? பேரனை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். அவர் சந்தோஷத்தோடு 2 வார்த்தை பேசுவேன். உட்கார். சொசைட்டி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? திருமயத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் சொசைட்டியில் அவர் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆனார். இப்போ குணசீலன் ஐயா 2 வார்த்தை பேசுவாங்க. எனக்கு இந்த மக்கள்கிட்ட பேசி எனக்கு பழக்கம் தனியாக பேசுகிறவங்க என்ன வேணாலும் பேசுவேன். மாதாட்ட வந்து அதுக்கு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ அந்த பேச்சு சல்லமாக வரும். நான் எங்களுக்கு பேசுகிறது முதல் முறையாது. ஐயா எளிமையான கூட்டத்துக்கு எளிமையாக வந்திருக்க ஐயா அவருக்கு ஒரு வணக்கம். என்னுடைய ஃபாதருக்கு அடுத்த வணக்கம். சாமுவேல் சாருக்கு வணக்கம். அம்மாவெல்லாம் வேணும்னு என்னுடைய நண்பர் பழனி அவர் வந்திருக்காரு. அவருக்கு சொல்லி வரப்படுறேன். எங்கள் அம்மா ஒரு அம்மா அம்மா முதல் வணக்கம். அடுத்து என்னுடைய பேரன் வந்து படிக்கிறது இதே அவர் தான் வீடு. ரூம் இல்லை, இல்லாத அம்மாவுக்கெல்லாம் தெரியும். இந்த அளவில் இன்னும் 2 பிள்ளைங்க எதுவும் கீழே ஒரு சின்ன குழந்தை, இன்னொரு பையன் இருக்காரு. இதை வச்சுக்கிட்டு இதுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இதான் வீடு. ரூமாக இல்லை, இது போய் சமையல், இது போய் சாப்பாடு, இது போய் தூங்குறது. அது மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த பையன் படிச்சிருக்காருன்னா எனக்கு அது பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது. அதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த இடம் வாங்கும்போது பக்கத்தில் அவருக்கு இடம் இருந்துச்சு. வாங்கி அவர் சர்ச்சு கட்டி வந்தா ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் என்னுடைய இடம் சும்மா தான் இருந்தது. அந்த இடத்தையும் அவர் மேனேஜ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டார். யார் வந்தாங்கன்னா உடனே எனக்கு தகவல் சொல்லுவார். அது மாதிரி பொது சேவை செய்கிறத இமீடியட்டாக உடனே ஃபோன் பண்ணுவார். சார் யாராவது நம்ம இடத்துல நிற்கிறாங்க சார், வாங்க அப்படின்வார். நான் பள்ளிவாசல்லேருந்து அங்கே வந்துடுறேன். அது மாதிரி யாராவது எந்த தவறு பண்ணணுன்னாலும் உடனே கூப்பிட்றாரு. அது மாதிரி எனக்கு இது முழுவதையாக இவங்கெல்லாம் இருக்கா அம்மாவெல்லாம். அதனால் என் பேரை வந்து இங்கே படித்து நல்லபடியாக வருங்க. அது மாதிரி இந்த பேரை எல்லாருமே நல்லா வரணும்னு எல்லாரும் கேட்டுக்கிறேன். Okay, thank you. So now this is the time for certification. So those who have studied here, those who have attended the classes regularly, I would like to give them a certificate of completion. So they can use this certificate in the future. வெளியில் அவங்க போகும்பொழுது இந்த certificates அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம். அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இது ஏதோ சும்மா காசு கொடுத்து நம்ம வாங்குறதில்ல. நீங்கள் மேலுமே படிச்சிருக்கிறீங்க and you have developed your skills in reality, இல்லையா? ஸோ அதனால் அதை வாங்கிக்கோங்க. நம்ம மத்தியில் the chief guest will present the certificates to each and everyone. I will call upon the names one by one. You can come front and you can get the certificate and say the thank you and go to your place back again. Okay, first of all I call upon Pragadish. Next we have Sarvesh. Others, yeah. Mahalakshmi T can come forward. Hariharan G can come forward.
Hallelujah. Good morning to all. I would like to thank each and everyone. First of all, I would like to thank our spoken sir. He was helps to our English knowledge. Personally, I felt this spoken class which is very useful to me. Thank you so much, sir. I would like to thank our chief guest for joining us. Thank you, sir. Finally, I would like to thank our parents, Caroline ma'am, and my dear friends. This is the great opportunity to me give the vote of thanks. Thank you so much. Okay, now we are going to conclude the program. After conclusion, we can all have take a group photo. Okay. So now we end up this session with the national anthem. So we all stand up on our feet. Girls can come forward to sing the national anthem. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जागे